جی ناظرین، ابھی نتائج آ رہے ہیں لیکن ہمیں کنفرمیشن ضرور ہے کہ ہم پرائم منسٹر بننے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا دماغ خراب تھا، 11 مئی کو ہمیں نہیں پتہ چلا یا ہمیں اتنا ذوق شوق نہیں تھا، لیکن اب سب پتہ چل رہا ہے. ہم بہت پیچھے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ہم دیگر قوموں سے بہت پیچھے ہیں، ہم انڈسٹری میں دیگر قوموں سے پیچھے ہیں، سوجھ بوجھ میں، ایجادات میں پیچھے ہیں، اور یہاں پر بھی 1-1.5 سال لگ گیا ہمیں یہ سمجھنے میں. لیکن اب بھی لوگ جو ہیں وہ سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ یا اس حوالے سے پھر بھی یہ جمہوریت ہے کہ وہ 11 بجے آ کے بندہ کہہ دیتا ہے کہ بس ابھی کنفرمیشن ہو گئی؟ یا کیا جمہوریت، یا کس جمہوریت کے لیے ہم یہ راگ الاپ رہے ہیں؟ تو کس کو بچانا ہے، کس کو آزاد کروانا ہے، اس پر بات کریں گے آج کے ایک اور اگلے کالر سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر، بہت شکریہ. جی نسیم سسٹر میں بول رہی ہوں. جی پہلے تو میں یہ آپ سب کو سلام بہت بہت اللہ آپ کو تندرستی صحت دے، سب کو خوشیاں دے. اور پہلا میں یہ سب سے وہ کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ یہ ہماری چینل جو ہے اتنی اچھی، اس کو سب سپورٹ کریں، اور پلیز جنہوں نے نہیں کی ہے وہ بھی ممبرشپ اپنی بنا لے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے نکال کے اپنے پاس سے کسی بھی طرح سے نکال کے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ چینل چلتی رہے. جی. اچھا، دوسری بات وہ جو میں ابھی آپ کی ہے آج کل کے جو ٹاپک چل رہا ہے، اس میں میں یہی کہوں گی کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ایبسلوٹلی رانگ ہو رہا ہے، اور دھاندل بازی ہو رہی ہے. وہ بالکل مان نہیں رہے ان کی باتیں، وہ کہہ رہے ہیں گھر چلے جاؤ، ان سے کہہ رہے ہیں گھر چلے جاؤ، تو لوگوں کو بھیج دو، گھر بھیج دو. اور اتنی سی ابھی تقریر جو 2 تقریریں کی تھی انہوں نے نواز شریف نے، اس میں ذرا بھی انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ وہ جو لاہور میں لوگ مرے ہیں اتنے، یہ کچھ بھی نہ افسوس نہ کچھ، کسی بات کا نہیں کیا انہوں نے. کمپلیٹلی دھاندل بازی میں، اور ابھی تک یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ مذاکرات کرو اور گھر چلے جاؤ. تو اب میں سب کو یہ اپیل کرتی ہوں کہ کراچی میں بھی جہاں جہاں امام بارگاہیں ان کے آگے جھرنا لگا کے بیٹھ جاؤ، رستے بند کر دو، ان کے روڈ بالکل کمپلیٹلی بند کر دو، اور پورا ملک کھڑا ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا فاروق میاں، میں ہر دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ کہتی تھی نا لوگوں سے کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ، سب نکل جاؤ. وہ ٹائم آ گیا، اللہ کا شکر ہے کہ میری دعا بھی قبول ہوئی اور میری کوشش بھی قبول ہوئی. اب پورا ملک جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے، اور سب ایک ساتھ مل کے ایک بندش میں آ جاؤ سب لوگ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، پاکستانی ہو، بس پاکستانی مل کے اور ان کو دھاندلا بول دو اور فیصلہ کر لو. آج جو گھڑی انہوں نے بتائی ہے فیصلے کی، اس میں ڈٹ کے سب مقابلہ کرو اور ان کو اتار کر پھینک دو نیچے. تیسری دفعہ آئے تو بھی دلیل ہو کے ہی جائیں گے، ہمیشہ دلیل ہو کے. ہماری تو کوشش تھی کہ اللہ کرے، جس کا انہوں نے خطاب میں کہا کہ لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری اور کیا غربت، مہنگائی، تو تقریریں تو کر لی لیکن اس کا عمل نہیں کیا. جی عمل لیکن ابھی جو ہو رہا ہے نا، یہ کہ جو نواز شریف کو کیوں ہٹائیں؟ ارے بھائی، یہ ان کی دونوں جو لیڈر کھڑے، ان کی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ یا کم نہیں. پبلک چاہ رہی ہے کہ اس حکومت کو ہٹاؤ. عوام کی آواز ہے، عوام کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائی، بالکل فیلئر ہے یہ حکومت. جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے بجائے اس کے، اور دھاندل بازی کر رہے ہیں اور ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے مصیبتیں جھیلتے تکلیفیں جھیلتے مرڈر جھیلتے. اس لیے حکومت کا یہ کسی کا لیڈر کا کسی کا نہیں، صرف عوام جو پبلک ہے وہ چاہ رہی ہے اس حکومت کو ہٹائے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا، چینل پہ بھی وہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں بات کرتے کہ عوام کا نام لے، کہ عوام چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت ہمیں نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہی سب کو کہنا چاہیے. وہ بھی خیر عوام میں شامل ہے کہ جو آئین کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اور اس قسم کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جی ان کو یہی کرنا چاہیے نا کہ عوام کی بات کرو، کہ عوام نہیں چاہتے، عوام سے کرو مذاکرات کرنا ہے تو. صحیح ہے، بہت شکریہ سسٹر آپ کی کال کا. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب، محمد یعقوب لندن سے. جی مہربانی محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور شہزادوں کی باتیں میں سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حق کے اوپر ایک آدمی کا بھی نکلنا بہت بڑی بات ہے. کیا بات؟ تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندہ رکھے، اور یہ اس کا جو نام یا موت ہے یا آزادی ہے، یہ نیا بڑا زبردست ہے. سب آدمی کا نکلنا ضروری تھا، اگر نہیں نکلے تو کوئی بات نہیں. بات ہے حق کے اوپر ایک آدمی کا بھی نکلنا اسٹال کے لیے بہت بڑا جوتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح کھڑے رہو حق کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اٹھ بعد کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ چیزیں کیڑے مکوڑے کچھ نظر نہیں آتے. یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں، آنکھ کے اوپر باہر نکلنا ایک آدمی کا بھی نکلنا کافی ہے. لیکن اگر حق ہو، حق کے اوپر یہ جو لوگ نکلے ہیں، انشاءاللہ
ये कुछ ना कुछ लेकर ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि शैतान की कोई हैसियत नहीं जो झूठ के ऊपर खड़ा होता है और झूठ के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है, उसकी कुछ हैसियत नहीं, पैसे के बराबर है। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया और जनाब गौतम के साथ सलाम जनाब। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया याकूब साहब, बहुत बड़ा मैसेज आपका कि एक ही बंदा काफ़ी है अगर हक पे है, उसने अपना फरीज़ा सर अंजाम दे दिया। हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा रश है, जहाँ पर देखिए महल्लात हैं, हम उन लोगों को पूछते हैं, उन लोगों को मानते हैं लीडर कि जिनके 20-30 बॉडीगार्ड्स हों, महल्लात हों, जिस अंदाज से भी पैसा आया हो, लेकिन एक हक पे अगर कोई गरीब बंदा निकलता है तो हम उसके साथ थाने नहीं जा रहे। अब ये लोग जो हैं वो FIR दर्ज कराने के लिए, इंसाफ के लिए अगर निकले हुए हैं, तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह जमहूरियत खराब हो जाएगी भाई, सिस्टम को आप डिरेल कर रहे हैं। उन्हीं का साथ देने के लिए निकले कि जिनके शहीद हुए 14, उन्हीं का साथ देने के लिए निकले। तो इसमें मतलब ये लग रहा है कि वो हक की तरफ जा रहे हैं। सही बात है। एक और कॉलर, जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग ये प्रोग्राम हाईलाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है ना जी, पहले तो वहाँ चोर आया करते थे, लेकिन इस बार डाकू आए हैं जो मारते भी हैं और फरियाद भी नहीं कर देते थे। अब आप बताएं कि ये किस मुल्क में, किस हुकूमत में है कि जहाँ पे एक जुर्म हुआ है उसकी रिपोर्ट न दर्ज की जाए। सही है। कहाँ पे ये लिखा हुआ था? रिपोर्ट तो हर हाल में दर्ज की जाती है, चाहे आप उस पर एक्शन ले या ना ले, बेशक अदालत गलत फैसला दे। यहाँ पे दुनिया ने देखा है, हर एक ने देखा है। और मुझे तो सफा करते हुए मैं कहती हूँ कि वो जो साद रफीक है ना, उनको तो अल्लाह ने शक्ल ही ऐसी दी है कि उस पर चले, हमें शक्ल वगैरह से अल्लाह सिस्टर इसमें कोई मसला नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, मैं तौबा करती हूँ और मैं आपके सुनने वाले तमाम नाज़रीन से कहती हूँ कि प्लीज प्लीज इस वक्त जाग जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को अल्लाह ने ये मौका दिया है ना तो जरूर उठे और उस शख्स के हाथ में हाथ दे। अल्लाह ने एक भी दो कदम कर दिए कि दो रहनुमा में एक ही वक्त में अल्लाह ने दिए, एक जो दुनिया को समझता है, दूसरा जो दीन और दुनिया दोनों को समझता है। सही है, मेहरबानी सिस्टर। और मैं चाहूँगा जो भी आपके रिमार्क्स आए, थोड़ा सा किसी की शक्ल सूरत कद काट उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, साद रफीक साहब का माजी बाज़ ऐसी तरीकों में वो शामिल थे, उन्होंने बहुत सी जिद्दोजहद भी की है, सलाम पेश करते हैं, लेकिन इस वक्त किसी बंदे का क्या स्टांस है उसको वो हम मैटर करता है कि वो इस वक्त हक पे है या अभी भी जालिमों का साथ दे रहा है। तो इस वक्त तमाम जमातों के ऊपर भी लोगों की नज़रें हैं कि वो किस अंदाज से अब भी वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि नहीं ये सिस्टम रहे, क्योंकि ये सिस्टम रहेगा तो उनकी दुकानें चमकती रहेंगी। चले आज इक़्तिदार में नहीं है, कोई ना कोई सूबा उनके पास है और फिर आगे दोबारा आने की उनको उम्मीदें हैं, लेकिन ऐसी जमातों को लोग अब दोबारा रिजेक्ट कर सकते हैं। और देखिए आपने कल की स्पीच में आपने देखा हुआ समा पे अल्ताफ भाई ने बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी अपने दिली जज्बात का इजहार किया कि किस तरह से वहाँ पर माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं और उन्होंने ये बताया कि मोहब्बत क्या होती है। मेरी भी बेटी है, मैं भी जानता हूँ, और वो किसी की बेटियाँ हैं, सही है, माएँ बहनें जिनके घर भी उजड़े हैं। तो मतलब उन्होंने भी इसका इजहार किया, लेकिन वो जिस किस्म की अभी दोबारा उनके इजहार के साथ साथ अमल की भी जरूरत है ना, उनकी भी बड़ी पार्टी है, कराची जैम हो जाता है कुछ भी अगर मसला हो। तो यहाँ पर जो जमातें अब नहीं कुछ कर रही वो भी अवाम देख रही हैं कि सिर्फ अपने मुफाद के लिए करती हैं, और जो जमातें कुछ कर रही हैं उनको भी अवाम देख रहे हैं। तो ये बड़ी एक डिसाइडिंग टाइम है, आइंदा के इलेक्शन जब भी होंगे उसमें अवाम अपना ये सारा पास जो है उनको याद रखना चाहिए। रखा तो नहीं, हमने कभी भी पास किसी का याद नहीं रखा, लेकिन जमातों का ज़रूर याद रखना चाहिए। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेहरबानी, जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर इम्तियाज सराबी साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपके चैनल और आपकी इस प्रेजेंटेशन की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं दूसरा जिस तरीके से आप प्रोग्राम कर रहे हैं और ये जो अभी आपने फुटेज दिखाया, इट शोज योर क्लास के आप जितने भी दीनी चैनल्स हैं जो चैरिटेबल हैं उनमें से यू आर स्टैंडिंग आउट स्मार्ट। सर ये हमारा ये एक हक के बात करनी है, हक के ऊपर बात करनी है, सच बात करनी है, कोई डिक्टेशन नहीं लेनी, कोई नाराज होता है तो हो, ये हमारा मकसद। और किसी का भी, मैं पहले डॉक्टर साहब ये अपनी तारीफ सुनने के बजाय मैं ये सारा क्रेडिट अपने चेयरमैन साहब हैं या जो यहाँ के थिंक टैंक हैं उनको देता हूँ, अपने डोनर्स को देता हूँ कि जिनकी ज़ाहिर वाबस्तगियाँ हैं
وہ ہدایت ٹی وی کو چلانے والے, لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں پارٹی کے حوالے سے بات نہ کریں, آپ فلاں رہنما کے حوالے سے بات نہ کریں, جو ہمیں لگتا ہے صحیح ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ ہمارے ان ڈونرز کو اور ہمارے قائدین کو, ہمارے رہنماؤں کو جاتا ہے, اور آپ کو جاتا ہے جو آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. سر بہت مہربانی. جی بالکل بجا آپ نے کہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ چینلز آج کے دور میں یہ چلتے ہیں لوگوں کی ڈونیشنز پہ, چیریٹیبل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چینل جو ہیں ان کو گرانٹس بھی آتی ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ آتی ہے. جتنی ویورشپ اس وقت ہدایت ٹی وی کی ہے, یہ ایک ٹیڈی کا محتاج نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کی انتظامیہ کو کوئی پیسہ آتا ہو کسی پارٹی کی طرف سے, کسی گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ وہی کام ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو کام ہے. الحمدللہ سچ کی بات کرنا, الحمدللہ سچ پیش کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے آپ کی جتنی تعریف کی جائے اور دعا کی جائے کہ پروردگار اس چینل کو سلامت رکھے, وہ بس مولا کریم کی بارگاہ میں قبول ہو. آج کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک FIR کے لیے کیا کیا ڈرامے کیے جا رہے ہیں. کہ FIR اس لیے نہیں کاٹ رہا ہے کہ اس میں صریحاً ان کی اپنی غلطیاں ہیں, اپنا جرم ہے ان کا, یہ مجرم ہے, ملزم نہیں ہے, مجرم ہے. اور اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے قبلہ کہ یہ جو FIR اگر ہو جاتی ہے, اتنا سچ کا تم ڈنڈورا پیٹ رہے ہو تو کر گزرو. اور اس کے بعد وزراء جو ہیں وہ درباریوں کا کام کر رہے ہیں, اور درباری جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے, وہ چینلز پہ پچھلے 1 سال سے آگے تو نواز شریف صاحب کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اب جمہوریت اور بادشاہت جو ہے وہ دنیا کو آشکار ہو گئی ہے کہ جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں دراصل وہ بادشاہت ہے. اور جب بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے تو یہ روتے ہیں کہ جی جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جمہوریت یہ ہے جو دنیا آج ساری اسلام آباد جمہوریت ہو گئی ہے. صحیح. اور اس کے بعد میں نے یہ کہنا ہے قبلہ جی کہ یہ جو دھاندلی ہے یہ ثابت ہو چکی ہے. اگر افضل خان آئے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کو آتا کہ یہ جو کچھ کہہ کے گیا اس کو آ کے ڈیفیوز کرتے ہیں, اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ بکواس کرتا ہے. لیکن چونکہ وہ سچ ہے اس لیے اس کو یہ ریفیوٹ نہیں کر سکے, ان کے منسٹر نہیں کر سکے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان کا بھانڈا پورا پھوٹ گیا کہ یہ دھاندلی زدہ ہے اور دھاندلی سے پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, اب اس کی لیجیٹیمیسی کہ وہ پارلیمنٹ جو وجود میں آئی, وہ وزیر اعظم جس کو پارلیمنٹ نے چنا, کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے؟ اگر لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو اخلاقی طور پہ ان کے پاس کیا جواز ہے کہ ابھی تک بیٹھے رہیں؟ اور میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جتنی پیشنس کی بات کرتے ہیں یہ پیشنس نہیں کر رہا ہے. پولیس نے ان کی ہدایات ماننے سے انکار کیا, آرمی بھی اپنے اوپر یہ داغ نہیں لے گی. اور اس کے بعد جو فرنٹیئر کنسٹیبلری لے کے آئے ہیں وہ ڈنڈے پکڑ کے بیٹھے ہیں, فرنٹیئر کنسٹیبلری جو ہے وہ بھی یہ داغ نہیں اپنے دامن پہ لے گی. تو صرف یہ ہے کہ ان کا حکم کوئی نہیں مان رہا, اور نافرمانی ایک قسم کی ہو چکی ہے. سب سے پہلے پولیس نے کی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو دونوں دھرنے ہیں یہ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے پرامن ہے. ہم جیسے انٹالرنٹ سوسائٹی میں ایسا دھرنا ہونا عجیب بات کی یعنی نشانی ہے کہ وی آر ویری ڈیموکریٹک پیپل. تو پروردگار عالم اس کو بغیر کسی خون خرابے کے کسی انجام تک پہنچائے. اور صرف ایک بات لاسٹ میں کہوں گا کہ اب ساری نظریں صرف ایک بندے کی طرف ہیں, عدلیہ سے کچھ نہیں ملا, صرف آرمی کی طرف ہیں کہ آرمی ان کو بلا کے تو گورنمنٹ سے کہے کہ تم نے شرافت سے جانا ہے یا پہلے کی طرح جیسے کاکڑ صاحب نے اس کو گھر بھیجا تھا ویسے جاؤ گے. تو میری دعا ہے کہ عزت آبرو سے یہ چلے جائیں, خون خرابے کے بغیر چلے جائیں. پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز سرابی صاحب آپ کی کال کا اور آپ کے خیالات کا شکریہ. خون خرابہ بالکل ہم سب کی دعائیں ہیں, اور دعا حکمرانوں کے لیے بھی کہ یا اللہ ان کو 3-4 بار اقتدار مل چکا ہے, اب ان کی جو ہوس ہے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے, کیا ہی مسئلہ ہے. اگر ایک بار پہلوان کو کوئی کہتا ہے کہ دوبارہ آ کے لڑ بھائی, تو پہلوان کو اگر اپنی طاقت کے اوپر پورا ایک وہ کہتے ہیں کہ اطمینان ہے تو پھر وہ آئے گا, دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن جس جمہوریت کی بات آپ نے دیکھ لی, فوٹیج دیکھ لی, دھاندلی کروانے والوں کی بھی آپ نے سن لی, دھاندلی کرنے والوں کی بھی آپ نے سن لی, سب جماعتیں کہے گی کہ 11 مئی کو الیکشن دھاندلی ہوئی تھی, تو پھر اب دوبارہ اس پر امارت تعمیر کرنا ایک تاج کے پتوں پہ, وہ کس انداز سے وہ مستحکم ہوگی. 3 منٹ ہیں تو ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, हसनैन। हसनैन साहब मैनचेस्टर से। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? हेलो सर आपकी टीवी की आवाज़ ज़्यादा है, उतनी देर में एक और कॉलर शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं बिलासपुर से बात कर रही हूँ। जी बहन क्या कहना चाहेंगी? टाइम बहुत कम है, प्लीज जल्दी से कह दें। हाँ जी, मेरी बात प्रोग्राम में जी आप जा रही है? प्रोग्राम में आप ऑन एयर आ चुकी हैं बहन, बात करें सर। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा नाम फरत है। बात मैं ये करना चाह रही हूँ जी कि कादरी साहब और इमरान खान साहब ने जो भी स्टैंड लिया है, जी ये स्टैंड बजाय बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर आप उनकी तारीफ देखें तो, क्योंकि मेरा तल्लुक गुजरात से है, ठीक है, और गुजरात में इतनी कत्लो-गारत गई हो चुकी है, बिल्कुल सही, ये चौधरीयों के दौर में, और आपने भी वो सुना होगा जो 15 बंदे कत्ल हुए थे एक ही रात में, और वो बाद में 20 तक पहुंच गए थे। जी हाँ। तो यहाँ पे आके जो है हम अवाम को डाउट है, शक आ जाता कि है, हम किसका साथ दें और किसका नहीं दें। बिल्कुल तो प्लीज हम इस टीवी के चैनल के तरफ से मेरा तो सिर्फ यही मैसेज है कि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ये जरूर सोचें कि हम लोग किनको साथ लेके चल रहे हैं, और बाद में वो फिर हमें ऐसी असल में सिस्टर वो साथ खुद चिपक गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो ऐसे लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता वो कशीद हो जाएंगे। जब उबाल आएगा तो ऐसी चीजें वैसी खत्म हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग दोबारा कैसे, और चौधरी बरादरान कभी नायब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी किसी भी 85 से ये भी हुकूमत में है, लेकिन उनकी क्या गारंटी है? क्योंकि जिला गुजरात में बहुत सफर किया इनकी वजह से। मैं खुद उधर का ही हूँ सिस्टर, मुझे पता है। टाइम खत्म हो रहा है सारा, और आपका पॉइंट आ गया, और इसमें हम वही बात के जो मिशन है इस वक्त इमरान खान को या ताहिरुल कादरी को भी बेशक फॉलो ना करें, लेकिन उस मजलूम को जरूर फॉलो करें कि जो इस वक्त अपना अजीज लुटा के बैठा और उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही, और उसको जरूर देखें कि ये जो धांधली के मनाजिर आप देखते हैं, जो एक बुजुर्ग पर लाठियां पुलिस मार रही है, उसको जरूर देखें। आप किसी को फॉलो ना करें, मजलूम को जरूर फॉलो करें। जी सिस्टर आखिर में क्या जी, मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये आप जिस तरह की ये अभी जो कैंपेन चल रही है और जारी है, तो इसमें हर घर से निकलना चाहिए लोगों को कि वो जाएं, और ये क्योंकि हक की बात पर वो बैठे हुए हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम वहाँ पर पहुँचे। हमारी फैमिलियाँ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी है, जो भी मतलब इस हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ को सुन रहे हैं, वो ज़रूर इसका हक का साथ दें, क्योंकि परवरदिगार इस चीज़ को पसंद करता है कि आपने हक के साथ बोला। हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, कि क्यों ये नहीं देखना कि उनके साथ कौन है, क्योंकि जब जिस तरह से जब बुराई सामने यहाँ पर भी आप इस तरह लेकर आए, उनकी बुराई को आपने देखा कि पूरी दुनिया देख रही है, आपकी ताउन से अपने अवाम जो इस चीज़ को हक के साथ देकर दे रही है। इसी तरह अगर आइंदा भी कहीं ऐसी कोई खराबी इनमें आके हमारे लीडरों में आती है तो अवाम में ये शऊर होगा, इंशाल्लाह वो भी परख लेंगे। बिल्कुल, तो हमें ये हमारा ये पैगाम नहीं है कि हमेशा उनका साथ देना। अगर वो अपने राह हक से और हक के साथ नहीं दे रहे तो जाहिर है फिर उनका अंजाम भी देखें इसी तरह होगा। इंशाल्लाह अवाम में ये ताकत आनी चाहिए, जो 1.5 साल बाद हमें पता चल रहा है कि अल्लाह करे पहले ही हम भांप लें, और ऐसे जो वक्ती तौर पे हमारे लीडर बन जाते हैं और हर किसी के साथ वो हो लेते हैं, तो उनका भी इंशाल्लाह ज़रूर एहतसाब होगा। लेकिन वक्ती तौर पे हमें इसी पे फोकस रखना चाहिए कि इस वक्त हक की बात कौन कर रहा है और हक का साथ कौन देने की कोशिश कर रहा है। आगे नीयत जो है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। दुआ आखिर में यही है कि आज का बहुत ही अहम दिन करार दिया गया है दोनों रहनुमाओं की तरफ से, और जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छा किया कि जो पुलिस है उसने भी होश के नाखुन लिए, कोई भी कंटेनर्स, कोई भी मार धाड़, फोर्सेस जो हैं या फौज जो है उसने भी कहा कि हमारा काम सिर्फ इन इमारतों की हिफाजत करना है, हम आवाम पे गोली नहीं चलाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस था फोर्सेस की तरफ से। आवाम जो है वो अपना रिस्पांस दे रही है। हुक्मरान क्या कहते हैं, क्या उनको यही पता है कि बस ये आखिरी लम्हात हैं, लूट लो जो लूटना है, या उनको उम्मीद अगर है कि हम दोबारा आकर जीत सकते हैं, तो इसमें उनको क्या शर्मिंदगी या क्या डरावा है, वो फौरन इलेक्शन का ऐलान करें और उसके बाद फिर देख लें मैदान सजेगा, दोबारा आवाम तक जाएं, जिसको आवाम मुंतखब कर ले। ये असल जमहूरियत है। जमहूरियत ये नहीं कि जिसको बार बार ये रोना रोते हैं। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुंचा रहे थे, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात ये भी बताता चलो, मेरी सिस्टर ने भी फ्लाइट करना है इस्लामाबाद से, तो अगर वो कल इस्लामाबाद से फ्लाई करने में कामयाब हो गई तो फिर मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा कल के प्रोग्राम में, उनको रिसीव करूंगा। तो अगर
وہ حالات خراب ہی ہوئے تو پھر ظاہر ہے اس پر میں یہاں پر اویلیبل ہوں گا، میں آپ کے ساتھ کل پروگرام کروں گا، ورنہ ہماری سسٹرز ہوں گی. اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.